예, 안녕하십니까. 이번 시간은 9월 10일자 뉴욕타임스에서 이 문제를 다뤄볼 텐데요. Man is fatally shot in confrontation with ICE officers in Chicago area. 우선 이 비디오가 있으니까 이거 한번 잠깐 볼까요? 전체 화면을 확대하고 그 다음에 소리가 왜 안 나오느냐? 네, 처음부터요? 이거 엄청 짧은 거네요. 예, 거기까지가 전부인데요. 짧은 뉴스니까요. 제가 미리 안 읽어보고 지금 여러분하고 같이 한번 해보려고 그러는데 뭐 어려운 건 없을 것 같아요. Man fatally shot in, 남자가요 아주 치명적으로 총을 맞았다는 거죠. shot 과거분사니까 총을 맞은 겁니다. 치명적으로. And conversation, 대치에 있어서 대치 중에 ICE 오피서들하고 인 시카고 에리아에서 the shooting took place, 이 총격 사건이 take place, 발생했다. during a federal crackdown on, 연방정부 차원의 탄압이요. 탄압 중에, 탄압보다는 뭐 다른 게 해야 되겠지만 on illegal immigration in the region, 이 지역의 불법 이민에 대한 crackdown. crackdown을 뭐 탄압하면 좀 어울리지 않고 뭐라고 그래야 될까요? 뭐 소탕작전 정도인데요. 소탕작전 중에 official said, 관리들 말에 따르면 an ICE officer was dragged and injured. 아까 비디오에 잠깐 나왔지만요, 끌려간 겁니다. 그리고 부상당했다는 겁니다. 그러니까 그 트래픽 스톱, 이거 트래픽 스톱을 하는데 아마 그 창가 같은데 이 오피서가 손을 대고 있었을 겁니다. 그런데 그냥 매달고 달린 겁니다. 이 경찰관이 차에 매달린 채로 끌려간 거예요. 그리고 부상을 당한 거죠. 당연히 차에 끌려가니까요. U.S. Immigration and Customs Enforcement Officer, 이거 ICE죠. ICE의 관리가 fatally shot a man in the Chicago area. 이 사람이 그 치명적으로 총을 쏜 겁니다. 남자를요, in the Chicago area. 시카고 지역에서 drove his car. 그런데 이 남자가 drove his car into ICE officers. ICE officer들을 향해서 그 안으로 그냥 차를 몰고 들어와 버린 겁니다. 이 용의자가요, 자신의 차를 몰고 ICE 오피서들 안으로 그냥 쳐들어온 거예요. A representative for the agency said on Friday. 이 ICE 이 기관의 그 대변인이 대표가 금요일 날 그렇게 발표했습니다. Adding that, 다음과 같이 말을 추가하면서 the man had been resisting arrest. 이 남자가 계속해서 체포에 저항하고 있었다는 거죠. During a vehicle stop, 차량 정지, 차량 멈추라고 신호하는 동안에 계속 체포를 저항하고 있었다는 겁니다. The man who the authorities said was not legal in the country. 이 당국에 따르면요, 이게 삽입구죠. 이 남자가 합법적으로 미국에 있는 게 아니었습니다. Dragged the officer, 드래그를 질질 끌었어요. 질질 끌고 갔습니다. As he fled in his vehicle, 자신의 차를 타고 도망가는 동안에, 플리의 과거로요, 도망가는 동안에 the agency representative said, 이 ICE의 대표가 말을 했습니다. The officer was severely injured. 그래서 이 ICE 요원이 심하게 부상당했죠. 즉 중상을 입은 겁니다. And was in stable condition. 그러나 일단은 지금 안정된 상태에 있습니다. 안정된. ICE identified the man as, ICE가 이 남자의 신원을 밝혔는데 신원을 뭐라고? Silverio Villegas Gonzalez, 38이라고요. Who is from Mexico. 멕시코 출신입니다. He was pronounced dead at a local hospital. 그 현지 병원에서 죽은 것으로 선언이 됐습니다. 죽었어요. The ICE officer followed his training. ICE officer는 자신의 그 훈련 내용을 그대로 따라서 했다 이거죠. 훈련 내용을 쫓아가다니 훈련 내용을 그대로 준수한 겁니다. Use appropriate force, 적절한 무력을 이용했다는 겁니다. And properly reinforced the law, 그리고 적절하게 법을 집행했다는 거죠. Properly, 적절하게.
트리샤가 말하는 the Assistant Secretary for Public Affairs at the Department of Homeland Security 국토안보부의 Assistant Secretary 차관보쯤 해당되는데요. 성명서에서 그렇게 말을 했습니다. She added that viral social media videos and activists viral 아주 인기 있는 소셜 미디어 비디오들하고 그다음에 활동가들 encouraging illegal aliens to resist law enforcement 이거요 격려하는 이 비디오들하고 그다음에 활동가들이 이제 격려를 해요. 누구한테 illegal aliens 불법 외국인들한테 불법 체류 외국인들한테 to resist law enforcement 법 집행 기관이란 말이죠. 법 집행 기관한테 저항하도록 그렇게 부추기는 아주 인기 있는 그 비디오들하고 그다음 활동가들이 were undermining public safety 이거 공공 안전이요 모든 사람의 안전을 undermining 근본체 아주 밑바닥서부터 근본체 파괴하고 있다라고 그녀가 말을 했습니다. 그래서 이거 아주 나쁜 놈들이다 이거죠. 이 아이스 요원 쪽에서는 이 비디오나 아니면은 활동가들 The agency didn't immediately respond to requests 이 아이스가요 즉각적으로 그 요청에 대해서 회신하지는 않았습니다. About whether the officers involved in the operation were wearing body 이 request가 아니고 question이란 말이죠. 요청이 아니고 질문이죠. 무엇에 대한 질문이냐면요. 이 아이스 요원들이 involved in the operation 이 작전에 관여된 작전에 참여한 해도 됩니다. 작전에 참여한 그 요원들이 were wearing body cameras 바디 카메라를 착용하고 있었는지 없었는지에 대한 질문에 대해서 즉각적으로 답을 하지는 않았다 이거죠. 바디 카메라가 있으면요. 그 상황을 정확히 파악할 수가 있죠. 지금 현재는 아이스 측의 요구만 그 주장만 나온 겁니다. ICE has been conducting a higher number of criminal arrests. ICE가 그동안에 계속해서 수행해 왔는데 더 많아진 숫자요. higher 아니까 더 많아진 숫자의 immigration arrest 이민 관련 그 체포들을 수행해 왔는데 the usual 통상적인 것보다 in the Chicago area에서 this week 이번 주에 under an effort 그 노력하에서 called Operation Midway Blitz Operation Midway Blitz라는 것은 대폭격입니다. 그 2차 대전 때 런던이 나치에서 대폭격을 당했듯이 그런 Operation Midway Blitz라는 그 불리우는 이런 그 노력이란 말인데 사실은 이제 캠페인이죠. 이런 캠페인 하에서 That operation has led to the arrest of several people. 이 작전이 결과를 초래했는데 6명의 체포를 초래했습니다. Including those accused of robbery, assault and other violent crimes. 이 사람들 중에는 체포된 사람 중에는 어떤 사람들이 포함되어 있냐면요. 무엇으로 고발당한 사람인데 robbery 도둑질이죠. 뭐 강도질 해도 되고 그다음에 폭행, 그다음에 기타 강력범죄요. The agency said on Wednesday, 이 아이스가 수요일 날 그렇게 발표했습니다. Governor J.B. Pritzker of Illinois, a Democrat, who has criticized the federal immigration crackdown. 일리노이 주지사가 민주당 사람인데요. 그래서 계속해서 비난해 왔습니다. 연방 정부의 이미그레이션 크랙다운에 대해서 이민 이 단속에 대해서 비난해 왔는데 뭐라고 그러냐면 성명서에서 he was concerned about the shooting. 자기가 이 총격 사건에 대해서 걱정한다고라고 발표했습니다. The people of Illinois deserve a full factual accounting. 일리노이 주민들은 자격이 있다는 거죠. 완전하고 그다음에 사실에 기반한 accounting 그 이야기를 받을 자격이 있다는 겁니다. Of what happened today. 오늘날 무슨 일이 발생했는지에 대해서 완전하고 그다음에 사실에 기반한 이야기 그런 보고를 받을 필요가 있다는 거죠. 받을 자격이 있어요. 자격이. To ensure 보장하기 위해서 transparency and accountability 투명성과 그다음에 transparency 책임성을 보장하기 위해서. In a news conference on Friday evening near the site of the shooting, 이 총격 사건 현장 가까이에서 개최된 금요일날 오후 저녁에 기자회견에서 elected officials and local activists, 선출직 공무원들하고 그다음에 현지 그 활동가들이 또한 무엇을 요청했느냐? call for 요청이죠. accountability 책임성을요. from federal officials 연방 관리들의 책임성을 요구했습니다. 책임져라 이거죠. We know the increasingly aggressive tactics of ICE. 우리가 알고 있다는 거죠. 대절이네요.
점점 더 공격적인 이런 전술, ICE의 전술이 do not keep our community safe. 우리 지역사회를 안전하게 유지하지 않는다는 걸 우리가 잘 알고 있어요. 뻥 까지 마세요. 우리가 알고 있어요. 로렌스가 말했는데 The Executive Director of the Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights. 이 동맹의 그 Executive Director 역할을, 그런 직책을 맡고 있는 사람입니다. Residents of Chicago and its suburbs, 시카고와 그 주변 교외 지역의 주민들은 have been watchful for 무엇을 예의주시해 왔는데요. for 혹시 무엇이 있을까봐 예의주시해 왔는데 ICE officers and vehicles, ICE 요원들하고 ICE 차량들 혹시 이런 게 보일까봐 계속해서 주의를 조심해서 쳐다봐 왔습니다. Reporting activity to hotlines, 그리고 여러 가지 활동들을 hotline에 신고하고, 그 다음에 웹사이트 attract agents, 그리고 이 에이전트들을 추적하는, ICE 요원들을 추적하는 그런 웹사이트들을 신고했어요. 그래요? Reporting activity to hotlines and websites that attract agents. 이렇게 봐야 되겠네요. 이 활동들을 신고보다도 보고한다고 그래야 되겠네요. 주민들이 보고를 했는데 핫라인하고 그다음 웹사이트에다가 이 두 군데에다 보고를 했는데 이 웹사이트는 that track the agents, 이 ICE 요원들의 행동을 계속 추적하는, 어느 동네 와 있습니다, 어느 동네 와 있습니다라는 주로 이제 야당 쪽 주민들이 그렇게 했다 이거죠. Local officials said, 현지 관리들 말에 따르면 they'd seen an uptick. uptick은 증가라는 겁니다. 증가를 목격했다는 겁니다. Inciting, 목격하는 데 있어서 since last weekend, 지난 주말 이래로 ICE 요원들이 부쩍 많이 보이더라 이거죠. The shooting on Friday took place in Franklin Park. 금요일날 총격 사건은 이 지역에서 발생한데 이 파크에서 suburb of Chicago, 시카고의 교외 지역입니다. near O'Hara International Airport, 오헤라 국제공항 근처에 있는 with a significant Latino population, 그리고 상당한 숫자의 라티노 사람들이 살고 있는 동네입니다. 그래요. A stretch of the street, 구간이란 말인데요. 이 길거리의 한 구간이요. 어떤 길거리냐면 where the shooting took place, 이 총격 사건이 발생한 그 길거리의 한 구간이 was closed off, 폐쇄되었습니다. with yellow tape, 노란 그 테이프를 가지고 on Friday afternoon, 금요일날 오후에 and police officers and municipal workers, 그 경찰관들하고 그 다음에 시청에 근무하는 직원들이 directed traffic, 차량들을 인도했는데 away from there, 이 지역에서 들어오지 못하도록 이 지역으로부터 멀리 인도했다는 겁니다. 이 지역으로 못 들어오게 했다는 거죠. Shortly after 3 p.m. 오후 3시 직후에 an FBI evidence recovery team, FBI 증거 수집팀이 had left the scene, 이 현장을 떠났습니다. And the driver's car was being towed, 그리고 그 운전자의 승용차가 견인되어졌어요. 제니퍼는 28살 who lives in the neighborhood, 이 동네 사는 여성인데 뭐라 그러냐면 she was driving home on Friday morning, 금요일날 오전에 집으로 차를 몰고 오고 있었는데 when she was turned away, 그녀가요 그 뒤로 돌아가서 유턴되도록 시켜줬어요. by a police officer, 경찰관에 의해서 돌아가세요 라고 지시를 받았다는 겁니다. Miss Lopez said, 이 여성에 따르면 she didn't see the shooting, 자기가 총격 사건을 못 봤어요. but pulled over, 길가에 차를 세운 거죠. pulled over, 길가에 차를 세우다요. And so what appeared to be federal agents, 그리고 뭐뭐처럼 보이는 것을 목격했는데 to be federal agents, 연방 요원들, 주로 이제 FBI 요원들이겠죠. FBI는 아니면 여기서는 ICE 요원들이겠죠. Trying to perform life-saving measures, 그 인명 구조 조치들을 그것을 취하려고 시도하는 것을, 연방 요원들이 시도하는 것을 on a man on the ground, 땅바닥에 있는 남자에 대해서 인명 구조 그런 조치들을 취하려고 시도하는 것을 목격했다는 겁니다. Since immigration arrests began in the area, 이 이미그레이션 체포가 이 지역에서 실시된 이래로 many people in a neighbor, 자기 동네에 사는 많은 사람들이 regardless of their legal status, 그들의 법적인 위상에 불구하고 법적으로 합법적으로 머무르는지 불법적으로 머무르는지 그런 것에 상관없이 have been on edge, 굉장히 불안해 왔다는 겁니다. 불안해 왔다. They know, 그들은 알고 있습니다. When and where to go, 언제 갈 건지, 그리고 어디로 갈 건지. She said of immigrant agents, ICE 요원들에 관해서 그렇게 이야기를 했어요.
They are not going downtown. 그들은 다운타운으로 안 갑니다. They know where the Hispanic community is. 이거 히스패닉들이 어디에 사는지를 알고 있기 때문에 다운타운에 가서 헛물 키지는 않는다 이거죠. The Franklin Park Police Department, 이 동네 경찰국에 referred questions about the shooting, 이 총격 사건에 대한 질문을요, refer to the FBI. 이거 모르면 안 되죠. 이 경우에 refer to라는 거죠. 이러한 질문을요, FBI에다 돌리다란 말입니다. 이때 돌리다란 말은 기자들이 질문을 할 거 아니에요. 이 총격 사건에 대해서 경찰국에 가지고 경찰국장이라든가 질문하니까 그쪽에서는요, 그런 질문들을 FBI에 가서 물어보도록, 그렇게 그쪽으로 가서 물어보도록 조치하는 게 refer A to B입니다. A를 B한테 이관시켜버리는, 그쪽에 가서 질문해라 이겁니다. Which said, 그런데 FBI는 또 뭐라고 그러냐면, 이런 이메일에서 It was aware of the incident in Franklin Park. FBI가 프랭클린 파크에서 발생한 사건을 알고 있다는 겁니다. And is assisting law enforcement in response. 그리고 법 집행 기관들을 지금 도와주고 있다는 거죠. 도와주고 있다. In response. 그에 대한 대응으로서, 이 사건 발생에 대한 대응으로서 law enforcement 법 집행, 주로 경찰을 도와주고 있다. The agency added, FBI가 뭐라고 추가해서 발표했냐면 There is no threat to public safety. 이 공공 안전에 대해서요, 지금 위협이 없다는 겁니다. 위협이 지금 사라졌어요. 총격 사건이 끝났다 이 말이죠. Or further information available. 또는 추가적인 정보, 이용 가능한 추가적인 정보도 없다는 겁니다. Family members of Mr. Villegas Gonzalez could not be reached. 이 피살된 사람의 가족들이 연결될 수가 없었습니다. 접촉되어질 수가 없었어요. 연락될 수가 없었습니다. The fatal shooting comes, 이러한 치명적인 사건이 발생했다. 이 현재를 과거로 해서 가지고요. 신문에서는요. 이 사건이 발생했는데 two other immigrants died in recent months. 다른 2명의 이주자가 최근 몇 달 동안에 죽은 후에 while trying to avoid arrest, 체포를 피하려고 시도하다가 죽었다 이겁니다. During a similar blitz, 그 비슷한 공격입니다. blitz. 아주 연속 공격이요. blitz요. 연속 공격 중에 by federal agents in Southern California. 이거 남가주에서 연방 요원에 의한 비슷한 연속적인 공격 기간 중에 one Mexican farm worker fell from a greenhouse. 한 명의 멕시코인 그 농장에서 일하는 직원이 온실에서 떨어졌습니다. 밑으로 떨어졌어요. And Guatemalan day laborer, 그리고 과테말라 일용직 근로자가 was struck, 맞았어요. by a vehicle, 차량에 의해서 충돌당했습니다. on a freeway, 고속도로에서 when he ran from a raid at a Home Depot. Home Depot라는 이 홈 임프루먼트 여러 그 공구들을 파는 가게예요. 이 체인점 가게에서 발생한 이 공격이요, 급습이요. 이민구의 급습에서 도망치려고 그래가지고 고속도로를 올라가서 뛰어가다가 차량이 와서 밀어버린 겁니다. 이거요. 멈춰하는데 멈추하니까 차량으로 그냥 밀어버렸겠죠. In August, federal agents opened fire. 8월에는 연방 요원들이 총을 발사했습니다. on a truck, 추락에다가 that they claimed tried to hit them. 그들 주장에 따르면 이 IC의 주장에 따르면 이 트럭이 시도했다는 거죠. 그들을 그냥 차로 밀어버리려고 시도했다는 겁니다. When his driver sped away, 이 트럭의 운전자가 이제 멀리 내빼는 겁니다. speed의 과거로. After agents broke its window, 이 경찰들이 아이스 단속 요원들이 이 트럭의 창문을 깨트리고 나니까 겁먹어가지고 운전자가 도망쳤을 때 No one in the truck was injured. 이 트럭 안에서 누구도 부상당하지 않았습니다. ICE agents have also been injured. ICE 요원들이 또한 부상을 당했는데 in June, 6월에는요, an agent was wounded. 요원이 한 명 부상당했어요. while detaining a Mexican man. 억류하는 동안에, 체포하는 동안이란 말입니다. 멕시코 남자 나사바 미네폴리스의 교회 지역에서 체포하는 과정에서 according to prosecutors, 검사들 말에 따르면 the immigrant refused to lower his window. 이 이민 온 사람, 불법 체류자겠죠. 불법 체류자가 거절했어요. lower his window. 창문을 내리는 걸 거절했습니다. during a traffic stop. traffic stop이라는 말이 계속 나오죠. traffic stop은요, 온갖 형태로
뭐, 미국 사람들이 차를 많이 타고 다니잖아요. 차를 멈추게 하는 걸 전부 다 트래픽 스톱이라고 그래요. 트래픽 스톱 동안에 차문을 좀 내리라고 명령하는데 차문을 내리는 걸 거절했어요. Which prompted, 그래서 which의 선행사는 주절 전체겠죠. 이와 같이 이거 거절해버린 거예요. 그것이 prompted eyes agent로 하여금 투여하도록 촉발시켰다는 거죠. To shatter it, 유리창을 그냥 산산조각을 내버리는 겁니다. And reach inside the vehicle, 그리고 차량 안으로 손을 뻗치려고 시도하게끔 만들었다는 거죠. 차량 안으로 손을 뻗쳐가지고 멱살 잡고 이제 끌어내리려고 했겠죠. The driver sped off, 그런데 운전자가요 속도를 그냥 내빼버렸어요. According to a criminal complaint, 이 고소장에 따르면 criminal인가 형법상 그런 위법 행위를 저질렀다는 고소장이죠. 형사 고소장에 따르면 dragging the agent 100 yards, 그래서 결국은 이 아이스 요원을 100야드나 끌고 갔어요. 100야드, 요번에 여러분 구독자 중에 한 명에 의해서 교육받은 바에 의하면 100야드가 약 91m다 이거죠. 거의 대충 100m 정도를 끌고 가버린 겁니다. Which resulted in, 그래서 which의 선행사는 단어 하나가 아니고 주절 전체겠죠. 이렇게 끌고 가버린 100m 정도를 끌고 가버린 것이 어떤 결과를 초래했냐면 gashes that require 33 stitches, 상처를 결국 초래했는데 그 상처가 33 바늘의 그런 그 수술을 요구했다 이 말이죠. 예, 거기까지요.